You see, you take a stand saying that, okay, this is a very good medicine for you. You take that kind of stand. Then somebody comes and convinces you that this may not be the right medicine. Why don't you explore homeopathy or Ayurveda, this or that? You say, okay, no problem, I'll explore those things. This is being a non-positional. That is, you took a position, but now you're prepared to change your position if you are convinced. But then your ego interferes and says, no, I cannot be wrong. If I agree to what he says, I'll feel inferior to him. He'll feel superior. Therefore, no, this only is right. Then ego plus position becomes positional. You will not move from that. Such people can also be called fools. They will never learn in life. So a person must be loose and flexible. Not that he's a crazy fellow changing his mind all the time. But then when convinced, he must be able to change his position to a different point of view. That's why we are telling there are different points to view, that's all. You can change from this to that, so that you can understand things, you can learn, you can unlearn. But then if your ego comes, the ego plays 6 games. I am right, you are wrong. Wishes to dominate, refuses to be dominated. Then it does a cover up. So all these games the ego plays. If these games get added to your position, you become positional, which means you are going to enter a fight. It can be between husband and wife, between father and son. All this will happen if you become positional. Suppose you are a father and a son. The son also must realize that the father belongs to another generation, that we can't shift him so fast. The father must realize he belongs to another generation and that his perceptions are different, and therefore he must be willing to accommodate that. If he stands to his position because of his ego, thinking, oh, my father is dominating me, a father thinks he's refusing to be dominated, then there's a conflict. So if you can become aware of these things inside, automatically the mind will become non-positional. You don't have to put in any effort. Naturally it will happen. तुम्ही बघा, तुम्ही अशी भूमिका घेता की ठीक आहे, हे तुमच्यासाठी खूप चांगले औषध आहे, तुम्ही अशा प्रकारची भूमिका घेता. मग कोणीतरी येऊन तुम्हाला पटवून देतो की हे योग्य औषध असू शकत नाही. तुम्ही होमिओपॅथी किंवा आयुर्वेद का शोधत नाही? तुम्ही म्हणता ठीक आहे, काही हरकत नाही, मी शोधून काढतो. त्या गोष्टी हे अस्थितिकीकरण आहे, म्हणजेच तुम्ही एक भूमिका घेतली. पण आता तुम्ही खात्री पटली तर तुम्ही तुमची भूमिका बदलण्याची तयारी केलीये. पण नंतर तुमचा अहंकार हस्तक्षेप करतो आणि म्हणतो, नाही, मी चुकीचा असू शकत नाही. जर मी त्याच्या म्हणण्याशी सहमत झालो तर मला त्याच्यापेक्षा कमी दर्जाचे वाटेल, तो श्रेष्ठ वाटेल म्हणून नाही, हे फक्त बरोबर आहे. मग अहंकार आणि स्थितीत्मक बनते, तुम्ही त्यापासून हलणार नाही. अशा लोकांना मूर्ख देखील म्हणता येईल, ते आयुष्यात कधीही शिकणार नाहीत. म्हणून एखाद्या व्यक्तीने सैल आणि लवचिक असले पाहिजे. तो नेहमीच आपले मत बदलणारा वेडा माणूस नाही, परंतु जेव्हा त्याला खात्री पटते तेव्हा तो आपली स्थिती वेगळ्या दृष्टिकोनात बदलण्यास सक्षम असावा. म्हणूनच आपण सांगत आहोत की दृष्टिकोन वेगवेगळे आहेत, इतकेच जे तुम्ही यापासून त्याकडे बदलू शकता, जेणेकरून तुम्ही गोष्टी समजून घेऊ शकाल, तुम्ही शिकू शकाल. पण मग तुमचा अहंकार येतो. अहंकार 6 खेळ खेळतो, मी बरोबर आहे, तुम्ही चुकीचे आहात. वर्चस्व गाजवू इच्छितो, वर्चस्व गाजवण्यास नकार देतो. तो एक आवरण घालतो. म्हणून अहंकार खेळणारे हे सर्व खेळ. जर हे खेळ तुमच्या स्थितीत जोडले गेले तर तुम्ही स्थानवादी बनता, म्हणजे तुम्ही भांडणात उतरणार आहात. ते पती पत्नीमध्ये असू शकते, वडील आणि मुलामध्ये असू शकते. जर तुम्ही स्थानवादी झालात तर हे सर्व घडेल. समजा तुम्ही वडील आणि मुलगा आहात. मुलाला हे देखील समजले पाहिजे की वडील दुसऱ्या पिढीचे आहेत, की आपण त्याला इतक्या लवकर बदलू शकत नाही. वडिलांना हे समजले पाहिजे की तो दुसऱ्या पिढीचा आहे आणि त्याच्या धारणा वेगळ्या आहेत, आणि म्हणूनच तो ते स्वीकारण्यास तयार असावा. जर तो त्याच्या अहंकारामुळे तो त्याच्या भूमिकेवर उभा राहतो, विचार करतो, अरे माझे वडील माझ्यावर वर्चस्व गाजवत आहेत. वडील विचार करतात की ते वर्चस्व गाजवण्यास नकार देत आहेत. तर एक संघर्ष होतो. म्हणून जर तुम्हाला आतून या गोष्टींची जाणीव झाली तर मन आपोआपच स्थितीहीन होईल. तुम्हाला प्रत्यक्षात ते घडण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न करावे लागणार नाहीत.